지금부터 숨은 그림 찾기를 해보자. 하늘을 찌를 듯 솟은 마천루에서 30톤이 넘는 거대한 혹등고래가 유영을 한다. 뜬금없는 소리처럼 들리겠지만 우리 주변의 빌딩을 잘 살펴보면 분명 혹등고래가 존재한다. 그러면 빌딩의 유리는 어떨까? 이 유리에는 어쩌면 나방이 숨어 당신을 지켜보고 있을지도 모른다. 부드러운 선풍기 바람에서는 나비의 날갯짓이, 귀여운 염소엔 거미가 숨어있다. 거미줄을 짜는 염소는 공상과학 소설에나 나오는 이야기가 아니라 현실이 되고 있다. 자연을 본뜬 발명품이 우리의 삶을 변화시키고 수술실의 풍경마저 바꿔놓을지도 모른다. 그런데 왜 하필 자연일까? 자연보다 위대한 것은 없거든요. 생명체는 굉장히 강하고 그 자기가 살고 있는 환경에서 가장 최적화되어 있는 시스템이거든요. 과학기술은 38억 년에 걸친 자연의 생존 기술에 눈을 돌리고 있다. (38억 년) 동안 이 지구에서 살아남은 생물들은 모두 환경에 맞춰 저 나름대로의 생존 전략을 갖고 있습니다. 마다가스카르 사막 가상사리에 사는 이 바오밥 나무는 세상에서 가장 크고 오래 사는 식물 중 하나인데요. 높이가 무려 20m까지 자라고 2000년 가까이 사는 것으로 알려져 있습니다. 바오밥 나무가 이처럼 오래 살 수 있는 이유는 물이 부족한 환경에 적응하기 위해서 광합성 때 물을 아주 조금만 사용하고 또 물을 찾아 뻗어나가는 크고 튼튼한 뿌리를 가졌기 때문입니다. 이런 최적화된 자연의 아이디어를 벤치마킹하는 과학이 있습니다. 영어로는 바이오미미크리 또는 바이오미메틱스, 우리말로는 생물 모방, 생체 모방, 자연 모사라고 하는데요. 쉽게 얘기하자면 자연에 있는 아이디어가 이미 오랜 세월 자연 선택의 혹독한 검증을 이미 끝낸 것이기 때문에 그걸 가져다가 우리의 삶에다 응용해 보자는 겁니다. 시작은 의문에서 출발합니다. 예를 들면 총알이 뚫지 못하는 방탄복을 만들 수는 없을까요? 미국 유타주의 로건. 이곳에는 유타 주립대학교에서 운영하는 아주 독특한 동물 농장이 있다. 겉으로 보기엔 평범해 보이는 이 염소들은 세상에서 유일한 종류의 염소들이다. 생김새나 먹는 것, 그리고 하는 행동은 여느 염소와 다를 바 없다. 그 차이는 유전자에 있다. Well, these goats are transgenic animals, so all these goats pretty much carry the spider silk gene and express it in their milk. 염소의 유방 세포 안에 거미줄 단백질을 합성하는 유전자를 이식해 염소젖에서 거미줄 단백질을 분비하게 했다. 이처럼 거미 유전자를 이식했다고 해서 일명 거미 염소라 부른다. 거미 염소를 연구하는 랜디 루이스 교수. 그는 30년 가까이 거미줄 연구에 매진해왔다. Spiders have a couple of problems when you try to think about mass production. First of all, they're territorial, and second of all, they're very cannibalistic. So you can't just put a bunch of spiders together like you do a bunch of silkworms, and they simply will not coexist. 거미는 집단 사육을 할 수 없거니와 사육해서 거미 실크를 얻기에는 걷어들일 수 있는 양이 턱없이 적다. 그리고 같은 거미에서 분비됐어도
거미줄은 위치와 기능에 따라 7가지 종류가 있다. 그 중에서도 거미집을 지탱해주는 버팀목 역할을 하는 드래그 라인 실크가 가장 강한 것으로 알려져 있다. 랜디 루이스 교수는 드래그 라인 실크를 얻기 위해 염소를 선택했다. 왜 하필 염소였을까? So I think the goats are maybe not the ideal yet, but certainly in terms of production, they're better than anything else that we have to use right now. After they're 6 months old, you can breed them. 5 months later, they'll have kids and they'll start producing milk. So you can start the whole process and be done in somewhere around a year. Whereas cows, it's going to be 2.5 years from when you start before you start to collect milk. We found that goats produce about the same amount of milk per volume of feed that you have to give them. 농장에는 현재 45마리의 거미 염소가 있다. 거미 염소가 새끼를 낳으면 그중 반은 거미 염소로 태어난다. 연구진은 하루에 2번 염소젖을 짠다. 염소마다 차이는 있지만 한 번에 4리터 정도의 염소젖을 얻을 수 있다. So that's the milk. And you can see it looks normal. It looks just like any other goat's milk. It's just got 1 extra protein in it, and that's the spider silk protein. This milk from this goat, it's somewhere around 2 grams per liter-ish of spider silk protein per liter of milk. 대량 생산 체제를 갖추기 위한 연구다 보니 생산량을 철저하게 관리한다. 그리고 각각의 단백질 성분이 다를 수 있기 때문에 염소마다 젖을 따로 보관한다. So this is the purification apparatus to purify the spider silk protein away from the goat's milk, the raw goat milk. 이제부터 본격적으로 거미 실크 단백질을 걸러내는 작업에 들어간다. 그 첫 번째는 염소젖에서 지방을 분리하는 것이다. 다음으로 염소젖 단백질과 거미 실크 단백질을 분리하는 과정을 거친다. 그렇게 분리된 단백질을 동결 건조시키면 거미 실크 단백질 분말을 얻을 수 있다. 이 거미 실크 단백질을 녹인 용액을 세밀한 바늘을 통해 물속에 분사하면 거미줄 같은 가느다란 실이 만들어진다. 방적 단계의 설정에 따라 실의 강도와 탄성을 조절할 수 있다. 이런 복잡한 과정을 거쳐 거미 실크를 생산하려는 이유는 무엇일까? I think there are several things that people have been attracted to spider silk for. First of all, it's a biological material, it's green. So it doesn't come from petroleum, it's a natural kind of material. And it also has a combination of very high strength and very high elasticity. So there are no other materials out there that have that combination of properties. 거미줄은 방탄복 소재인 케블라보다 4배 강하고 나일론보다 2배 더 늘어나는 꿈의 소재다. 하지만 자연의 거미줄을 똑같이 재현할 수는 없다. It's similar in that the DNA and protein sequences are the same to what we find in nature. That part is equivalent. What's not, or what is dissimilar, is the proteins are not the same size. The proteins that we produce in the goats are roughly a third of the size to what you find in nature. 염소젖에서 추출한 거미 실크는 자연의 거미줄만큼 강하진 않다. 하지만 합성사보다는 강하면서 탄력적이다. 연구진은 이를 보강해 미 육군과 함께 새로운 소재를 개발하고 있다. Our connection with the Army is specifically looking at a replacement for nylon because nylon doesn't tolerate heat. So when it gets hot, it melts. One of the nice things about spider silk is it doesn't melt. 나일론 군복은 때때로 화염 속에서 군인들의 피부까지 녹여버린다. 반면 거미 실크는 열에 녹아내리지 않고 부서지는 특징이 있다. 가볍지만 강하고 강하지만 유연한 거미줄은 가히 자연에서 생산되는 최고의 생물 재료라는 찬사가 따를 만하다.
랜디 루이스 교수 연구진이 생산한 거미 실크는 아직 상품으로 나온 곳은 없다. 다양한 유형의 제품으로 응용하고 있는 단계다. 특히 섬유 패션 분야만큼이나 기대가 큰 분야는 의료 부문이다. 인체에 무해한 단백질이라 활용도가 높을 것으로 보고 있다. 사람들에게 당신의 몸에 거미줄을 넣어 치료하겠다고 하면 10중 8구는 손을 내저을지도 모른다. 그러나 환자들에겐 새로운 치료법이 될 수만 있다면 못할 이유도 없다. 오스트리아 빈 국립대학병원의 크리스티네 라트케 박사는 17년 동안 신경재생을 연구해왔다. 그녀는 신경재생에 적합한 재료를 찾기 위해 아예 연구실에서 거미를 사육하고 있다. Das ist das Spinnennetz. Das ist sehr elastisch und das reißt nicht, wenn Sie hier sehen. Das Ganze macht das Material sehr interessant, also die Spinnenseide für die Nervenregeneration, wenn wir Nerven wieder reparieren möchten. Wenn wir Nerven reparieren, dann möchten wir ein Material haben, was den Bewegungen im Körper standhält. Wenn ich einen Nerv am Arm habe und den Arm strecke, dann wird der Nerv gedehnt. Und das Material darf nicht reißen. Deshalb ist es gut, wenn die Seide reißfest ist, andererseits auch elastisch. Und das macht das Material sehr gut, um dies auch im Tierversuch oder im Körper einzusetzen. 거미는 귀뚜라미와 같이 단백질이 풍부한 곤충을 먹고 거미줄을 생산한다. 라트케 박사가 키우는 황금 원형 거미의 거미줄은 워낙 강해 남태평양에서는 고기잡이 그물로 사용하기도 했다. 이 거미를 가지고 그녀는 직접 거미줄을 뽑아낸다. 동식물에 유전자 이식을 해서 거미줄을 얻는 게 아니라 말 그대로 진짜 거미줄을 모은다. 일주일에 한 번 15분을 모으면 약 200m의 거미줄을 얻을 수 있다. 그래도 거미는 온전하다. Wir verwenden momentan die goldene Radnetzspinne und die Spinne funktioniert am besten. Die Seide wird am besten vom Körper angenommen und führt zu dem besten Ergebnis. Also die Spinnenseide besteht aus vielen verschiedenen Aminosäuren. Und diese Zusammensetzung unterscheidet sich zwischen den Spinnenarten. Und das macht einen Effekt aus, wie gut zum Beispiel die Zellen darauf haften. 추출한 거미줄은 끊어진 신경을 복원할 때 신경을 연결하기 위한 구조로 이용된다. Das Auswachsen vom Nerv ist wichtig, damit der Nerv wieder zusammenwächst nach einer Verletzung. Wenn der Nerv nicht zusammenwächst, dann bekommen wir die Funktion nicht. Durch die Seide haben wir eine Struktur, wo der Nerv genau weiß, wohin er wachsen muss, in welche Richtung. 동물을 대상으로 한 실험에서는 6cm의 손상된 신경을 거미줄을 이용해 복구하는 데 성공했다. 거미줄은 신경이 뻗어나가게 하는 일종의 안내자 역할을 한다. 음습하고 지저분한 곳에서나 bom직한 거미줄이 이렇게 유용한 생체 자원이라는 사실은 잘 알려지지 않았다. 거미줄을 모방한 다양한 연구는 세상에 없던 새로운 발명품의 등장을 예고하고 있다. 거미줄을 활용한 건 그 역사가 아주 오래됐습니다. 고대 그리스 시대에는 상처의 지혈을 위해서 거미줄을 상처 부위에 대고 눌렀다는 기록도 있고요. 21세기의 거미줄은 이제 방탄복은 물론이고 다양한 의료용품으로 수술실을 장악할 날이 머지않았습니다. 이렇게 자연 속의 생체의 물질이 의료용으로 주목받는 이유는 인체에서 면역 거부나 알레르기 반응을 일으키지 않기 때문인데요. 최근 의학계가 주목하는 것이 하나 또 있습니다.
몸 속에서도 사용 가능한 접착제를 개발하는 건데요. 문제는 수분이 있는 환경에서 접착 문제를 어떻게 해결하느냐에 달려 있겠죠. 아직도 잘 안 보이시겠네요. 아래로 보세요. 저도 가스가 가려니까 안 보이시네요. 이 환자는 2주 전 망막 박리 수술을 받았다. 아직까지 가운데를 포함한데 가스가 아직도 막고 있어서 안 보이시는 거예요. 조금 더 지나야지 없어질 거예요. 선생님은 좀 속도가 늦으신 것 같아요. 아마 여기 보시면 구멍이 보이시죠? 이거 하나랑 그 다음에 여기도 구멍이 크게 두 개가 나셨거든요. 그래서 이렇게 해서 이만큼 망막이 떨어지신 거예요. 우리가 보는 사물의 정보는 각막과 동공을 통과해 수정체에서 굴절된 다음 유리체를 거쳐 마지막으로 망막에 이르면 시신경을 거쳐 뇌로 전달된다. 망막층이 찢어져 눈 속으로 새어들어간 수분 때문에 망막의 일부가 안구 벽에서 떨어지는 현상을 망막박리라고 한다. 망막박리 수술을 받은 환자들은 회복 기간 동안 엎드려 있어야 한다. 레이저 시술을 한 것이 잘 붓게 하기 위해서다. 계속 그렇게 하고 그렇게 엎드려 계시는 거예요? 이래 있다고 고개도 좀 돌리고 좀 불편하면 옆으로도 좀 이래도 좀 있고 그래. 잠깐 앉아서 고개 숙이고 있고 안압이 좀 눌러야 된다니까 고개는 계속 숙이려고 노력을 해요. 다 아파요. 이래 있으면 오래 있으면은 안 쑤시는 데 없어요. 어깨도 아프고 목도 아프고 그래요. 레이저는 이렇게 반응을 해서 유착시키는데 강한 힘을 받기까지는 한 2주 정도 걸리거든요. 그러면 그동안 얘네들을 뭔가 붙일 수 있는 힘이 없으면 그쪽으로 다시 망막이 떨어질 가능성이 있습니다. 그래서 눈 안에다가 가스나 기름을 넣게 되거든요. 그래서 가스나 기름은 실제로는 위로 뜨게 되지 않습니까? 그러니까 신경이 이렇게 뒤에 떨어져 있으면 환자 보고 엎드리라고 하는 거죠. 그러면 가스나 기름이 위로 올라가니까 이쪽에 망막에 이제 그 주변부에 해놨던 레이저 반응이 유착을 이제 일으켜서 힘을 받기 전까지는 이제 가스나 기름이 이렇게 받쳐주는 역할을 하는 거죠.